الله أكبر الله أكبر الله أكبر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Hiç şeksiz barcha maqtov, hamd va sana g'alamlarning Robbisi, xo'jasi, idarachisi Alloh Robbimizga g'ana tegishli. Shahodat ketaram Allohdan boshqa g'ibodatga loyiqli zot yo'q. Ham Muhammad Abdullah ularning so'nggi elchisi, ham payg'ambari. Ulug' g'alim İmam al-Buxoriy o'zining hadislar jiyintig'ida bir hadis keltiradi. Bu hadisni topshira payg'ambarimizning sallallohu alayhi va sallam suyukli xotini Aisha radhiyallohu anha. Ham bu hadis islom tarixida eng mo'ngsum, eng qorong'i kun bilan bog'liq. Ol 11-hijriy yilning 12-Rabiul Awwal kuni bilan bog'liq. Ol kunni Abu Bakr radhiyallohu anhu kunduz Madina shaharining Banul Harith qabilasi yashagan yurtlar orasida xotini Bintu Xarija yonida bo'ladi. Ham anda bo'lganda xabar erisha anga. Shu xabarni eshituv bilan Abu Bakr oshiga tezrak payg'ambarimizning sallallohu alayhi va sallam uyi yonina kelsa, anda narsa ko'ra, sahabalar jiyilganlar, kishi jiyilgan, tovush butunisi qayg'ira borishila. Ni sababli? Chunki payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'ldi degan xabar taraldi. Oralarında Umar ibn al-Xattab radhiyallohu anhu shu xabar taralgach turadi. Kishilarga ayta boshladi, "Yo'q" dey. Allohning elchisi o'lmadi dey. Ul o'lmayacak. Ana Alloh subhanahu va taolo bu dunyoda turg'izashag'ali. Ham ul chiqqach, kim payg'ambar o'ldi deb aytdi, ularning oyoq qo'llarini kesashak deb Umar radhiyallohu anhu shunday so'zlar aytdi, ham Alloh bilan ant aytdi, "Vallohi" deb aytdi. Lekin Abu Bakr radhiyallohu anhu o'tinish ol har vaqt oyiq aql bilan amal qiluvchi payg'ambarimizning sallallohu alayhi va sallam yurtuna kira. Xotini Aisha yonina. Anda kirgachdan payg'ambarimizning sallallohu alayhi va sallam biti qoplangan bo'la, bitin oshada. Endi Allohning elchisi sallallohu alayhi va sallam o'lganligin oshiqlay. Shundan so'ng Abu Bakr shiga xoliq yonina. Xoliq yonina shiga da Umarni ey ant etuvchi to'xtadi. Tinchlandira o'tirdi. Umar radhiyallohu anhu o'tira. Ham shul vaqt Abu Bakr radhiyallohu anhu bik ahamiyatli so'zlar aytdi. O so'zlar islom dinining negizini anglata ham Abu Bakrning
никадәр динне тирән аңлавын һәм нәрсә генә булуына карамастан дин кысаларыннан чыкмыйча, дин кагыйдәләре буенча аек акыл белән хөкем чыгаруын күрсәтә. Нәрсә дия Абу Бәкр радиллаһу анһу? Ул әйтә: "Әмма бә'д, فمن كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت." Сезнең арагызда кем Мөхәммәдкә саллаллаһу алейхи ва саллям табына иде, белсен, Мөхәммәд үлде ди. Кем Аллаһка табына, белегез, Аллаһ ул әл-хай, ул мәңге, ла ямут, һәм ул бер кашанда үлмәячәк дип әйтә. Аллаһ Тәгалә ул әл-хай, ла ямут, тере һәм мәңге үлмәячәк. Әбу Бәкрнең әлеге сүзләре безнең Фуркан сүрәсеннән туры килә. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә: هو الحي لا إله إلا هو فدعوه مخلصين له الدين. Ул мәңге, тере, бер кашан үлмәячәк. Шуңа дуга кылып, ихлас күңел белән аннан сорагыз дип әйтә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә. Инде Гафир сүрәсенең 65-нче аятында Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва таваккал алал хайй аллазии ла ямут." Һәм син тәвәккәллә, эшләреңне тапшыр, мәңге үлмәячәк Аллаһ Тәгаләгә дип әйтә. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә ул мәңге. Аның башы да юк, ахыры да юк. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә ул һәр даим исән, ул арымый, ул йокымсырамый, ул һәр вакыт күзәтеп торучы. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә гыйбадәт кылу, аңа буйсыну, кушканнарын үтәп яшәү, гөнаһлардан саклану ул ниндидер бер урын белән, яисә ниндидер вакыт белән, яки ниндидер кешенең исән булуы белән шикләнми. Әйе, кайбер вакытлар айруча фазилатлы, сөенечле. Пәйгамбәрбез вакытында саллаллаһу алейхи ва саллям 23 ел буе пәйгамбәр булды. Ул вакыттагы мөселманнарга бу иң сөенечле, иң рәхәт вакыт булды дин тотуда. Алар күрделәр ачыктан ачык мөгъҗизалар, аларга җиңеллек булды динне тотуда, Аллаһка гыйбадәт кылуда. Әмма ләкин пәйгамбәрбез үлде дә дин тукталды дигән сүз түгел, юк. Айруча вакытлар бар, әйтик, шушы яңа узаткан Рамазан айы. Һәрбер мөселман тырыша бу айда. Чөнки пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям да айруча тырышлык күрсәтә иде. Әмма ләкин Рамазан айы бетте дә, инде тынычланырга була дигән сүз бер дә дөрес булмас, җәмәгать. Чөнки Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Рамазан айының да Раббысы, хуҗасы, ул башка айларның да хуҗасы. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безне Рамазан айында күреп торган кебек, ишетеп торган кебек, кылган гамәлләребезне белеп торган кебек, ул башка көннәрдә дә һәр вакыт, һәр даим безне белеп тора. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Куръанда әйтә: "Инналлаһа ла яхфа алейхи шайъун фил арди ва ла фис сама." Шыннан да җирдә һәм күкләрдә булган бер нәрсә дә Аллаһка яшерен түгел дип әйтә. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә ул әл-басир, бүтән нәрсәне күрүче. Ул әс-самиъ, бүтән нәрсәне ишетүче. Әл-алим, бүтән нәрсәне белүче. Ар-рақиб, һәрбер кешене, һәрбер тереклекне күзәтеп торучы. Һәм әш-шаһид, ул шаһид, свидетель, һәрбер эшләнгән гамәлгә. Кайда гына булма, нәрсә генә эшләмә, нәрсә генә сөйләмә, Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә ул яшерен түгел. Рамазан айында гөнаһлардан чистарынырга тырыштык. Күз кулакларыбызны сакларга гөнаһтан, юк-бар сүздән һәм кирәкмәгән мәгълүматтан, телләрне сакларга тырыштык, ялганнан, гайбәттән, зарардан, зулымнан, бер-беребезне рәнҗетүдән ераграк булырга тырыштык. Мин бит ураза дип үз-үзебезгә искә төшереп тордык. Ләкин Рамазан айы бите белән бу туктамый.
Чөнки бит Аллаһ субхана ва тааля ул күзәтеп тора, белеп тора һәр вакыт. Рамазан айында тырыштык гыйбадәтләрдә ураза тоту, тәравих намазлары, төнге намазлар, садакалар, альхамдулилlah, Аллаһ юлында бик күп изгелекләр эшләнде. Кайбер кардәшләрне хаҗга җибәрүгә, гомрәгә җибәрүгә бердәмләп булып, мәчет төзелешләрендә садакалар бирү бик актив булды. Тырыштык, әмма ләкин Рамазан айы бетте дә шуның белән тукталу ул һичшиксез дөрес булмас җәмәгать. Һичшиксез хакыйкый мөселманның сыйфатына туры килмәс. Аллаһ субханаһу ва тааля безгә Куръанда әйтә: "Вa'буд раббака хатта я'тиякал яқин." Һәм син гыйбадәт кыл Раббыңа, аңа табын кушканнарын үтә, гөнаһлардан сакланып тормышыңны ялып бар. Кайчанга кадәр ди? Хатта я'тиякал яқин, сиңа үлем килгәнче дип әйтә. Рамазан ай беткәнче түгел. Фәлән вакыйга беткәнче түгел, юк. Кайчанга кадәр? Жан тәннән чыкканчыга кадәр. Шушы мизгелгә кадәр, шушы вакытка кадәр ул тырышлык кую вакыты, ул хезмәт вакыты, ул эш вакыты. Бер эштән тукталдык икән, Рамазан аен узаттык икән, нишләргә? Аллаһ субханаһу ва тааля безгә Аш-Шарх сурәсендә әйтә: "Фа-иза фарагта фансаб" дип әйтә. Син бушадың икән, тырышлык куй ди. Бушадың икән, нәрсә? Тырышлык куй. Нәрсә дигән сүз бу? Монда галимнәр бик күп төрле аңлатма бирәләр шушы бәләки генә аяткә. Һәм аларның галим бөтенесе дә туры киләдер. Һәм аларның бер мәгънәсе, иң әһәмиятле мәгънәсе ул: син бер гыйбадәтне туктаттың икән, бушадың икән ул гыйбадәттән, нишлә? Икенче гыйбадәттә тырыш дип әйтә. Рамазан аена тырыштың, гыйбадәт кылдың. Рамазан ае биткәч, башка гыйбадәтләр бит дәвам итә. Әйе, альхамдулилlah, фарыз ураза булды. Рамазан аеннан соң нәфил уразалары бер кая китми. Тәравих намазларын укыдык, ләкин Рамазаннан соң төннәр бер кая да китми. Тәһәҗҗүд намазлары вакыты ул ел дәврендә дәвам итә. Рамазан аенда кемдер закатларын чыгарды, садакаларын бирде, ләкин бит ул Рамазаннан аен соң да дәвам итә. Коръән уку булды. Коръән ул һәр вакыт, көн сайын безнең каршыбызда, аны уку һәр вакыт тиешле. Һәм шулай кеше Рамазан аенда нинди генә гамәл гыйбадәт кылмасын, аны аннан соң да дәвам итәргә тырышсын. Чөнки Рамазан ае ул мәдрәсә, ул өйрәтә безне. Нишләргә? Ниндидер гамәл гыйбадәтләргә гадәткә кертә ул безне. Кеше шушы айда гадәткә кертсен дә, аннан соң дәвам итсен дип. Һәм Пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейхи ва саллям хадисе белән тәмамларбыз җәмәгать. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә ди? Ахаббул аъмали илаллаһи адвамуха ва ин қалла. Аллаһ Тәаләгә иң сөекле гамәлләр ди. Алар дәвамлы булган гамәлләр. Хәтта аз булса да. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله